बेहद दा परम सच रूहानी ज्ञान भाग 5 स्पिरिचुअल नॉलेज परम सत्य पार्ट 5 बेहद दी परम महाशांति। बापू जी दे यूट्यूब चैनल ते आप जी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ आखदे ਹਾਂ। बेहद दा परम सच बेहद दे रूहानी ज्ञान दे इस भाग 5 या परम सत्य स्पिरिचुअल नॉलेज दे इस पार्ट 5 ते वीडियो ते बापू जी रूहानी ज्ञान दी इस सिलसिलेवार चर्चा ते अगे दसते हैं कि ब्लैक होल मतलब काल अगन या अगन तत्त हुंदा है ते ब्लैक होल दे अंदर ग्रेविटी दा फोर्स या खिंचाव ज़्यादा हुंदा है। जिस तरह सूरज दी ग्रेविटी हुंदी है उसी दे करके सारे ग्रह या प्लैनेट्स 108 या 108 प्लैनेट्स सूरज के लागे लागे घूम रहे हैं ते परम महाब्रह्मंड के अंदर अनंत कोटि या बेअंत तरह के महाब्रह्मंड अते बेअंत तरह के ब्रह्मंडा के अंदर बेअंत तरह के ब्रह्मंड घूम रहे हैं। यानी बेअंत तरह के यूनीवर्सां दे अंदर बेअंत तरह दियां गैलैक्सियां अते बेअंत तरह दी गैलैक्सियां दे अंदर बेअंत तरह दे वन सोलर सिस्टम या ब्रह्मंड घूम रहे हैं। ये सारियां बेहद दियां गल्लां हन। अज तक ते किसी नूं ब्रह्मंड दे या 9 प्लैनेट्स तो ज़्यादा पता ही नहीं सी, पर हुण साइंस ने तरक्की की या साइंस डिवेलप होया तो फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ है। ਜਦੋਂ बेहद दा बाप यानी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बेहद दा रचनाकार परम महाशिवा दे रचनाकारां दा रचनाकार ਜਦੋਂ पूरे बेहद दा महाकाल धरती ते आंदा है ਅਤੇ पूरे ਦੇ पूरे स्थूल वतन यानी 150 प्रकाश वर्ष यानी 150 लाइट ईयर्स ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਤੋਂ ਅਵਿਅਕਤ यानी ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए बेहद दा बाप या पिता बेहद दे बच्चों नाल बेहद दियां गल्लां करता है। यह ज्ञान सिर्फ बेहद दे बच्चे ही सुनणगे। बेहद दे बच्चे कौन होणगे? जो बेहद दी परम आत्मावां होणगियां ते बेहद दा बाप अते बेहद दी परम आत्मावां दे बारे ते हुण अगे दसांगे। ते जदों परम महाशिव परम महाब्रह्मंड नूं पूरा वाइंड अप या समेट लेंदा है ते ਉਹ ब्लैक होल बन जाता है। ते इस तरह के ब्लैक होल बने हुए कई अरबां खरबां परम महाब्रह्मंड हैं, पर साइंस वाले परम महाब्रह्मंडां नूं गैलैक्सियां कहंदे हैं। ते इस तरह की गैलैक्सियां बेहिसाब हैं जिन्हां दी गिणती आप नहीं कर सकते। ये गैलैक्सियां आपस ते टकरांदियां भी हैं क्योंकि जिस तरह चंद्रमा थोड़ा जिहा भी धरती के नज़दीक आता है तो चंद्रमा का ग्रैविटी फोर्स समंदर के पानी नूं उसी वक्त उछालता है। हले तो चंद्रमा की ग्रैविटी तो इन्हां ब्रह्मंडां की ग्रैविटी के सामने कुछ भी नहीं है। तो इन्हां ब्रह्मंडां महाब्रह्मंडां अते परम महाब्रह्मंडां नूं चलाण वाला कोई तो है। वो कौन है? जिस तरह चंद्रमा के लिए चंद्र देवता कहते हैं तो चंद्र देवता जरूर चंद्रमा ते रह के चंद्रमा नूं चलांदा होएगा। जिस तरह सूर्य नारायण भी कहते हैं, इस तरह जिन्ने भी सितारे या ग्रह हैं यानी जिन्ने भी स्थूल सितारे या विखाई देण वाले ग्रह या सितारे हैं उन्हां सारियां दे रचनाकार चैतन्य सितारे या एक जागृत शक्तियां या ना विखाई देण वालियां शक्तियां हैं। हर चैतन्य सितारियां ते अपनी अपनी दुनिया है। इसी करके अज टीवी ते भी दसते हैं कि एलियंस आ रहे हैं। ये एलियंस कित्थों आ रहे हैं?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਲੀਅਨਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਟਡ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵਜ ਯਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਭੂਤ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੂਸਰੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨ? 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਚਰਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। God is one। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਿ www.paramshanti.org ਅਤੇ www.youtube.com/anant98251 ਜਾਂ 98251 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ 17 ਜਾਂ 17 ਟਾਈਮਸ ਗਜਨਬੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ? ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ, ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ, ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਯਾਨੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉੱਪਰ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਡਾ ਸੂਰਯ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ 108 ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ 108 ਪਲੈਨਟਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਪਰਮ ਮਹਾਕਾਲ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਪਰਮ ਮਹਾਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਯਾਨੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਯਾਨੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਸਮਝ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਯਾਨੀ 1 ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਨੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਬੇਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ 150 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਜਾਂ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਅਰਬ ਜਾਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਤੇ 150 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਵਿਅਕਤ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਸੂਖਮ ਵਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਿਅਕਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਵਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਵਤਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਪਰਮ ਧਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਪਰਮ ਧਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਮਹਾਪਰਮ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਮਹਾਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ 150 ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਯਾਨੀ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਸਥੂਲ ਵਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲਯ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जो कि साकार यानी 5 तत्तां ते या 5 एलीमेंट्स ते उपरों दी आए हुए हैं। उपरों दी यानी बेहद दे परम धाम तो इस धरती ते आए हैं। पहला बेहद दे परम धाम ते आए, फिर बेहद दे परम धाम तो मूल वतन ते आए, फिर सूखम वतन ते आए। मतलब पहला ये अव्यक्त दुनिया यानी ना विखाई देण वाली दुनिया तो जो कि परम तत्तां दी दुनिया है, उस तो तत्तां दी दुनिया ते आ गए, यानी विखाई देण वाली साकारी दुनिया ते आ गए। पहला ये स्थूल दुनिया अव्यक्त दुनिया सी, मतलब परम तत्तां दी दुनिया सी। परम तत्तां ते भी सूखम वतन ते सी। ये दुनिया स्थूल तत्तां ते क्यों बनी अते किस तरह बनी? स्थूल वतन यानी विखाई देण वाली दुनिया व्यक्त दुनिया दा कारण है, यानी वजह है। पहला हमेशा कोई भी चीज़ सूखम ते बनती है। जिस तरह कि तुसी मकान बनाना है तो तुसी पहला सोचते हो कि किस तरह का बनाना है, उसकी पहला सोच होंदी है, फिर उसका नक्शा बनेगा, फिर स्थूल ते तुसी मकान बनाओगे। इसी तरह कोई भी चीज़ व्यक्त ते आण तो पहला यानी विखाई दे सकण वाली अवस्था ते आण तो पहला अव्यक्त ते हुंदी है, यानी विखाई ना देण वाली अवस्था ते हुंदी है। वेदां ते भी इस गल दे उपर कई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन या अलग अलग विचार लिखे हैं। जर्मनी ते बहुत वड्डे ऋषि होए सन, उन्होंने लिखिया सी कि पहला व्यक्त दुनिया बनी सी, पर साडे ऋषि मुनिया ने दसिया कि नहीं, पहला अव्यक्त दुनिया यानी परम तत्तां दी दुनिया बनी, फिर परम तत्तां तो ही तत्तां ते आई। ते वेदांतां ते इस गल दे उपर मत भेद है, पर जेकर कोई इस गल नूं बुद्ध तो या मत तो समझे ते पहला हमेशा सूखम जगत बनता है अते पहला परम तत्तां दी दुनिया बनती है अते फिर ओ तत्तां ते आंदी है, ना कि तत्तां तो परम तत्तां ते जांदी है। ये सारियां गल्लां ते हुण बेहद दा बाप आके पूरे ड्रामे नूं सुनाएगा अते ड्रामे नूं समेटेगा। महाकाल प्रलय दा मतलब पूरे बेहद दे ड्रामे नूं समेटना अते एक पावर हाउस बना देना है, क्योंकि ये सारा ड्रामा एक पावर हाउस तो निकलिया सी अते एक पावर हाउस ते समा जाएगा। जिस तरह शिव विचों सारा ड्रामा बनता है, यानी ब्रह्मंड बनता है अते शिव ते ही समा जाता है। महाशिव जदों महाकाल बनता है ते सारे महाब्रह्मंड दे ड्रामे नूं अपने अंदर समा लैंदा है। हुण बेहद दा बाप है, कालां दा काल महाकाल। जदों बेहद दे ड्रामे नूं समेटण दे लई ਇੱਥੇ इस धरती ते आंदा है, उदों बेहद दे बच्चे यानी बेहद दी परम आत्मावां उदों इस विखाई देण वाली व्यक्त दुनिया ते आ जांदियां हन अते 5 तत्तां ते या 5 एलीमेंट्स ते फस जांदियां हन। उदों बेहद दा बाप आके बेहद दे बच्चियां नाल बेहद दियां गल्लां करता है, जिस ते ओ बेहद दा ज्ञान दसदा है, बेहद दी पावर अते बेहद दा समा या टाइम दसदा है। पर ब्रह्म अते परम लाइट किसनूं कहंदे हन? पर ब्रह्म नूं, जिस तरह की पार ब्रह्म परमेश्वर कहंदे हन, यानी ईश्वरां दा भी ईश्वर परमेश्वर या पार ब्रह्म। ब्रह्म मतलब लाइट हुंदा है, जो कि स्वयंभू लाइट या अपने आप ते लाइट या प्रकाश है, यानी जिसनूं असी प्रकाश दा पुंज या प्रकाश दा बिंदु कहांगे। परम लाइट या परम प्रकाश दा मतलब प्रकाश दा पुंज है। प्रकाश ते इस पुंज विचों इस सारा बेहद दा ड्रामा बनिया है,
ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਸਾਕਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਵਲੋਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4,28,000 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਨੀ 4,28,000 ਈਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਈਅਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਦੀ ਸਕਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵਿਅਕਤ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਵਿਅਕਤ ਦੁਨੀਆ ਯਾਨੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸੂਖਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਵਤਨ ਤੋਂ ਮੂਲ ਵਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾਵਾਂ ਸਭ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਪਰਮ ਧਾਮ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਪਰਮ ਧਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਮਤਲਬ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾ ਪਰਮ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ I am the messenger of the God and God is light। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ God is light ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मतलब मनुख ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुदा ना कहो, मनुख खुदा या रब नहीं है, पर मनुख
खुदा दे प्रकाश तो ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਨੂਰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਪਲੇਨ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਾਂਤੀ सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम